Allow us speak about what preparation that believers have to do in the case of war. Allah is explaining in this ruku, 45th verse that we have discussed earlier, and in 46, Batiullah. As a sincere soldiers of Islamic military army, you were expected to obey Allah and His Messenger with, with complete obedience. We're supposed to obey to the instruction of Allah and His Messenger. Wala tanazaw, and do not dispute, do not argue with each other, and lest you lose courage. When you argue and keep disputing, you will lose courage. Watazhaba, and would depart your strength, and you will lose your strength also. When you keep disputing and arguing, you will lose your strength. Wasbir, be patient. Verily, Allah is along with the ones, along with the patient ones. Wala takun, do not become, Allah is addressing towards the Muslim army, that you do not become like those who came forth from their homes rather than boastfully, with all pride and splendor they came out of homes. This referring to the people of Quraysh. When they came out for the war, they thought that they want to show off their strength to the entire Arabian Peninsula, and by wiping out the small troop who is living in Medina. And they came out just to be showing off to the people. They want to show off their strength and mightiness and power. And they did all kind of singing and dancing, and they were enjoying that. They were looking up for such a kind of opportunity to decimate the entire Muslim community, and they hinder from the way of Allah. That was their plan. And you should not behave like that. You should not come out with boastfully or with pride, showing off to the people. But Allah, with what they do, Smuhit is all encompassing. Wise, Zayyan. And even one part of it, they are literally coming out for boasting their power to the in the entire Arabian Peninsula. And second, Shaitan was also motivating him. When made fair seeming to them, Shaitan, their deeds. I mean, he was keep telling to the people that whatever they are doing is really great. And Wakala, and he said, no one can overcome you this day from the people. Verily, I will be a neighbor to you. These are all the instruction that Shaitan gave to Quraysh. Then on the day, so that he want to motivate the Quraysh to wage a war. But when it happens, but when came in sight, the two forces, when the two forces came to meet each other on the day of battlefield, he turned away on his heels. Who? Shaitan. Shaitan, who was motivating them for all these years, all these days, he ran away from the battlefield. He said to his troop, verily, I am free of you. I have no connection with you. Telling to the Quraysh, verily, I see what not you see. I mean, he is seeing the descendants. Some Mufassirin say that Shaitan could able to see the descending angels. When the angels started descending, that itself gives a clear victory for the Muslims. And he could able to compare this analogy with the time of Pharaoh. And that's what the other ayats are elaborating. And I see what not you see. Verily, I fear Allah. Who is telling? Shaitan himself is telling. For all this time, he was motivating people to wage war. On the day of event, he runs away and he speaks exactly opposite to what he was propaganding for all these days. And Allah, and verily I fear Allah, and Allah is severe in taking retribution. கீழ்ப்படியுங்கள் அல்லாஹ்விற்கும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கும். இந்த பகுதியில் ஒரு முஸ்லிம் ஆர்மி, இஸ்லாமிய ஆர்மி படையினர், இராணுவத்தினர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த படித்தரங்கத்தை குறித்தான் இந்த ருக்கு பேசுகிறது. முதல் செய்தியை ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தோம். இன்று அத்தியுள்ள அல்லாஹ்விற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும், அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். இந்த போர் நிகழ்வுகள் பூராவுமே தூதர் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றார்களோ அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கொள்ளாமல் நீங்கள் அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும். இரண்டாவது, ஏன்னா இங்க தூதர் தான் என்னது, இந்த மிலிட்டரிக்கான ஹெட்டாவும் இருக்கிறார். வலா தனாசவு, பிறகு நீங்கள் தர்க்கம் செய்யாதீர்கள். தப்ஷலு, நீங்கள்
துணி விழுந்து விடுவீர்கள். உங்களுக்கு மத்தியிலே தர்க்கம் செய்யாதீங்க. எனக்கு ஏன் அதை கொடுக்கல, அவருக்கு ஏன் அதை கொடுத்தீங்கன்னு என்னது எந்த விதமான தர்க்கமும் செய்யாதீங்க. பிறகு நீங்கள் தர்க்கம் செய்ய முற்பட்டால் பிறகு துணி விழுந்து விடுவீர்கள், சென்றுவிடும், உங்களுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் வீணாகிவிடும். பிறகு பொறுத்திருங்கள். ஏன்னா இங்க 4 விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் எது நடந்தாலும் சரி அதனை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துடன் இருங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையாளருடன் இருக்கிறார். அதே போல நீங்கள் யாரு போல இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நீங்க செய்ய வேண்டியவைகள். யாரு போல நீங்க செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்கான உதாரணம் சொல்லப்படும். வலா தக்கும். பிறகு நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் எவர்களைப் போல புறப்பட்டார்கள் தங்களுடைய வில்லங்கள் இருந்து பெருமைக்காக, இன்னும் மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக. இது யாரை போல? குறைஷிகளை போல. குறைஷிகள் எதற்கு இந்த வாருக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க? அவங்க வீட்டுல இருந்து எப்படி வந்தாங்க? ரொம்ப பெருமையுடன் வந்தாங்க. இதனால் வரை நெடுங்காலமாக இருந்த பகைவர்கள் இன்று என்னது அழிக்கப்பட போகிறார்கள். ரொம்ப சீக்கிரத்துல போவோம், சீக்கிரம் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துருவோங்கிற மனநிலையில அவங்க வந்தாங்க. அதே போல அவர்கள் வந்ததற்கான இன்னொரு காரணம் இருக்கு. அவர்களுடைய படைபலத்தை அரபிய தீபகற்பத்திற்கு முழுக்க காட்டுவதற்காக. ஒரு சின்னஞ்சிறிய ஊர் அவர்களுக்கு எதிராக செயலாற்றுவதை நாங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரமாக அழிச்சிட்டோம் பாருங்க. எங்களுக்கு எதிராக இந்த அரபு தீபகற்பத்தில் யாரும் பேச முடியாது என்ற தங்களுடைய அரசியல் ஆதிக்கத்தை உலகத்திற்கு காட்டுவதற்காக, மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக, இந்த 2 காரணங்களுக்காக குறைஷிகள் வெளியேறினாங்க. 3வது செய்தி இஸ்லாத்தை தடுப்பதற்காக. இன்னும் தடுப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக. இந்த 3 காரணங்களுக்காக யாரேனும் புறப்படுவார்களே ஆனால் இந்த மாதிரியான புறப்பாட்டை அல்லாஹ் அனுமதிப்பதில்லை. அவைகள் என்னது? அது போல நீங்கள் ஆகிவிடக்கூடாது. எந்த புறப்பாடாக இருந்தாலும் சரி இந்த 3 காரணங்களுக்காக நீங்கள் செய்யக்கூடாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் சூழ்ந்தறிந்தவனாக இருக்கிறான். இப்படி குறைஷிகளை இது அவர்களுடைய பிஹேவியர்ல சைக்கலாஜிக்கலா என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு? அவர்களை அலங்காரப்படுத்தி காட்டினான் அவர்களுக்கு ஷைத்தான் அவர்களுடைய செயல்களை. அவங்க செய்யறதெல்லாம் ரொம்ப சரியாக அவர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. பிறகு கூறினான், அறவே இல்லை, உங்களை வெல்பவர் இன்றைய தினம் யாரும் இல்லை மக்களிலிருந்து, நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு துணையாக இருப்பேன் என ஷைத்தான் அவர்களுக்கு என்னது உளவியல் ரீதியாக இப்படி ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்துட்டு இருந்தான். இதுவரைக்கும் அவர்கள் பார்த்தபோது ஒன்றுக்கொன்று 2 கூட்டங்கள். பிறகு திரும்பினான் தன்னுடைய குதிங்கால்கள் மீது. ஷைத்தான் எந்த வழியில வந்தானோ அந்த வழியிலேயே என்னது ஷைத்தான் ஓடிவிட்டான். எப்போ? அன்றைய தினம், பத்ர் நடக்கக்கூடிய அன்றைய தினம். ஏன் ஓடுறாங்கிறதுக்கு அவனே என்னது வாக்குமூலம் தருகிறான். நிச்சயமாக நான் விலகிவிட்டேன். இதனால் வரைக்கும் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு இங்க வந்தோம் பாருங்க. அதுல இருந்து நான் முழுவதுமாக இன்று நான் விலகிவிட்டேன், விலகியவனாக இருக்கிறேன் உங்களை விட்டு. நிச்சயமாக நான் பார்க்கிறேன் எதனை நீங்கள் பார்க்கவில்லையோ. முஃபஸிரின்கள் சொல்றாங்க, ஷைத்தான் எதனை பார்த்து விட்டான்? மலக்குமார்கள் இறங்குவதை பார்த்து விட்டான். அது எது போல இறங்குகிறார்கள்? இப்படி ஃபிரௌனுடைய காலத்தில் ஃபிரௌனை அழிப்பதற்காக எப்படி மலக்குமார்கள் இறங்கப்பட்டார்களோ அது போல ஒரு காட்சி, அது போல ஒரு ஏற்பாடு நடப்பதை பார்த்து விட்ட ஷைத்தான் அந்த களத்தை விட்டுனது ஓடிவிட்டான். நிச்சயமாக அந்த ஷைத்தான் சொல்றான் செய்தி, நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் அல்லாவை, மேலும் அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் மிக கடுமையானவனாக இருக்கிறான் தண்டிப்பதில். இந்த செய்தியா மிஸ்டர் அஜீஸ் கேம்பஸ் என்ன இது யகூலு, இது போர்க்களத்தில் முஸ்லிம்கள் இது நாள் வரை எப்படி செயலாற்ற வேண்டும் என பேசிய அல்லாஹ் now Allah is explaining about what are the other elements that were there as a part of this battlefield. Why is yaqulu? When said the hypocrites and those who were in their hearts disease. This is with regard to when Muslims are getting prepared for Battle of Badr inside Medina, people who are hypocrites, who call themselves as Muslims, but they are not true Muslims, heart of heart, who have got a disease of hypocrisy, they made such a kind of a comment. They said, deluded these people their religion. I mean, they get deluded away by their religion. They are giving a lot of importance, over importance to the religion. They are becoming senseless. Are they preparing to fight against the mighty Quraysh? Whether they can do anything, these people are resourceless. Very small band of people. What courageousness they have. They keep putting a lot of comments against people who are getting ready for Battle of Badr. And now Allah is explaining, giving the answer for that comment and says, Aman yatawakkal ala Allah. Then whoever puts his trust on Allah, then verily Allah is almighty. You people consider Quraysh to be almighty, the mighty force, but real mightiness belongs to Allah. And He is always.
Walau tara. And if you could see when take away souls of those who disbelieve. I mean when people who are disbelievers, when their souls leaving their body, the angels will keep telling them, will strike their faces. During the sakarat and during the removal of souls from the body, this happens to the disbelievers. The angels will strike at their face, striking their face and their backs, and will be told to them, taste the punishment of the blazing fire. Why? Because that is because of what you sent forth with your hands. I mean, for all those bad deeds that you did for all these years, because of that, you are supposed to taste the punishment of the blazing fire. Verily, and indeed, Allah is not unjust to his slaves. Their example, referring to the example of the preparation of Quraysh to have a battle against the Muslims in Medina. Now Allah compares this scenario with the historical scenario. Their example is like the way of the people of Pharaoh. Even people of Pharaoh were chasing the Bani Israels from before them and those who were before them. They disbelieved in the signs of Allah. But what at the end of the day happened? So seize them Allah for their sins. That's what has happened with Pharaoh. Verily Allah is all strong and severe in taking penalty. And further, Allah gives the golden rule here. That is because Allah is not the one who changes the favor which He had bestowed on a people until they change themselves. Until they don't change, Allah is not going to change any favor on the people. And that Allah is all hearing and all knowing. Their example is like the way of the people of the Pharaoh and those who were before them. They denied in our signs of their Lord, so we destroyed them for their sins. We drowned the people of Pharaoh. This has happened in the history. Now the history repeats, and the Quraysh were drowned now. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, and all of them were wrongdoers. And Allah considered them. Verily, the worst of the living creatures near Allah is those who disbelieve while they do not believe. பிறகு இப்படி மதினாவில் நடந்த இன்னொரு செய்தியை குறித்து அல்லாஹ் இங்கே பதிவிடுகிறார். முனாஃபிக்கின்கள், நயவஞ்சகர்கள், தங்களை முஸ்லிம்களாக காட்டிக் கொண்டவர்கள், ஆனால் இது போல இஸ்லாத்திற்கு தேவை இருக்கும் பொழுது தருவதற்கு தயாராக இல்லாதவர்கள், கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவதற்கு தயாராக இல்லாதவர்கள், அவர்களுடைய கமெண்டை எல்லாம் இங்கே பதிவு செய்கிறான். கூறினார்கள் நயவஞ்சகர்கள், பிறகு எவர்கள் தங்கள் உள்ளங்களில் நோய் இருக்கிறதோ, நயவஞ்சகத்தனம் இருக்கிறதோ, மயக்கி விட்டது அவர்களை அவர்களுடைய மார்க்கம். எவ்வளவு பெரிய கமெண்ட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும். அவன் கண்ணை மறைச்சிருச்சு பாருங்க. அவனுக்கு அந்த உலக ஆசை கண்ணை மறைச்சிருச்சு, அந்த பெண் அந்த ஒரு கண்ணை மறைச்சிருச்சு, அவனுக்கு உண்மை தெரிய மாட்டேதுன்னு ஒரு கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் இருக்கு. அது போலவே இவங்க சொல்றாங்க, அவங்களுடைய மார்க்கம் அவர்களை மயக்கி விட்டது. அவங்க யாரை எதிர்த்து அவங்க போர் புரிய போறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? குறைஷிகளை எதிர்த்தா. அவ்வளவு வல்லமை மிக்க, எந்த பலமும் இல்லாத, எண்ணிக்கையில் மிக குறைவா இருக்கக்கூடிய இந்த முஸ்லிம்கள் அந்த குறைஷிகள் போர் புரிய போறாங்களா? அவங்க மார்க்கம் அவர்கள் என்னது வழிகெடுத்து விட்டது, இல்லை மயக்கி விட்டது. அவங்களுக்கு இந்த சீரியஸ்னஸ் புரியல அப்படின்னு நயவஞ்சகர்கள் முஸ்லிம்களை நோக்கி சொன்ன அந்த கமெண்ட் எல்லாம் இங்க பதிவு செய்து விட்டு அல்லாஹ் பதில் அளிக்கிறார். பிறகு எவர்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ அல்லாவின் மீது, நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகைத்தவனாகவும் ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறார். இவர்கள் இப்படி சொல்றாங்களே, இப்ப நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அவருடைய இறக்கும் தருவாயில் என்ன நடக்கும்? நீர் பார்த்தால் உயிர் கைப்பற்றப்படும் பொழுது நிராகரிப்பாளர்களுடைய உயிர்கள், வானவர்கள் கைப்பற்றும் பொழுது அவர்களை அடிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முகங்களிலும் அவர்களுடைய முதுகுகளிலும். பிறகு அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது, இன்னும் சுவையுங்கள் அதாபுல் ஹரீக், வேதனை, கொழுந்து விட்டு எறியக்கூடிய நெருப்பின் வேதனையை சுவையுங்கள் என அவர்களுக்கு சொல்லப்படும். ஜாலிக பிமா, ஏன் அவங்களுக்கு இப்படின்னா, எதன் காரணமாக முற்படுத்தினார்களோ, உங்களுடைய கரங்கள் முற்படுத்திய அந்த செயல்களின் காரணமாக, அந்த பாவங்களின் காரணமாக, நிச்சயமாக அல்லாஹ் இல்லை அநீதி இழைப்பவனாக தன்னுடைய அடியார்களுக்கு. இப்படி குறைஷிகள் இந்த போர் தொடுக்க வருவதற்கு ஹிஸ்டாரிக்கலா யாரை போல இருக்கிறன்னா, இவர்களுடைய நிலைமை போல ஃபிரோனுடைய மக்களை போல, ஃபிரோனுடைய சமுதாயத்தை போல. பிறகு எவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்தார்களோ அவர்களும் நிராகரித்தார்கள் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை. பிறகு நாம் அவர்களை தண்டித்தான் அல்லாஹ் அவர்களை அவருடைய பாவங்களின் காரணமாக. நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகுந்த வலிமை மிக்கவனாகவும் தண்டிப்பதில் கடுமையானவனாகவும் இருக்கிறான். அதற்கு காரணம் என்ன? நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருக்கவில்லை மாற்றுபவனாக. எந்த ஒரு அருட்கடையும் அதனை அருள் புரிந்தான்
அதன் மீது ஒரு சமுதாயத்தை எதுவரையில் அவர்கள் மாற்றாத வரையில், தங்களை தாங்களே மாற்றாத வரையில் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு தரக்கூடிய இந்த அருட்கடையும் எனது மாற்றுவதில்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு செவியுறுபவனாகவும் நன்கறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். இவர்களுடைய உதாரணம் ஃபிரௌனுடைய சமுதாயத்தை போல. பிறகு எவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்தார்களோ, பொய்ப்பித்தார்கள் அவர்களுடைய தங்களுடைய இறைவனுடைய வசனங்களை, பிறகு அவர்களை அழித்தோம் அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக. பிறகு இன்னும் மூழ்கடித்தோம் ஃபிரௌனுடைய சமுதாயத்தை. பிறகு எல்லோரும் இருந்தார்கள் அநியாயம் செய்தவர்களாக. இவர்களைத்தான் நிச்சயமாக மிகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். மிருகங்களிலிருந்து யாரு, மனிதர்களிலிருந்து யார் மிகக்கூடியவர்கள்? இவர்கள் தான். எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ, உயிரினங்களிலேயே, மிருகங்களில் உயிரினங்களிலேயே அல்லாவிடம் மிக கெட்டவர்கள் யார்னா எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ, பிறகு அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்தவர்கள் தான் அல்லாவின் பார்வையில் மிக கெட்டவர்களாக பார்க்கப்படுகிறார்கள். Somebody can present. And those whom you made covenant with them, then they break their covenant every time, and they do not fear Allah. This is referring to the Jews. This is one more plot the Jews had to do with Muslims. The Prophet ﷺ, when he entered Medina, as soon as he entered Medina, he made treaties with all kind of clans and communities, very especially with the Jews. The treaty says that, and whoever attacks anybody, if anybody attacks Medina, then everybody has to support each other to counter such kind of any attacks. That is the norm of the treaty. This treaty is already been signed between Muslims and Jews. But now the real threat has happened, where the Quraysh are trying to attack the Medina, but these Jews are not ready to obey to the treaty that was already been signed. Rather, they were supporting the Quraysh for greater advantage for themselves. That's what here Allah is referring to. And verily people who break their covenant, literally referring to the, and further, there were some Jews who went to an extent not only indirectly supporting but also directly supporting the Quraysh by participating in the war, that too against the Muslims. This is exactly opposite to the treaty that has already been signed off now. So how to handle these people? One is, a treaty says that you should have unity among yourself. You should not have any kind of infightings. But on the scenario is really different, where people are standing opposite whether to attack them or not. So question is in front of the Muslims. Now Allah is trying to address that issue and says, and so if you gain dominance over them in the war, then disperse by them and those from behind them, so that they may take heed. If they are coming in front of you in the war, then the treaty is not valid at all. And further, and if you fear from the people who are betrayal, throw back to them on the equal terms, which means the treaty becomes annulled and it has no meaning now. Just throw back the treaty over them because they have violated the norms and conditions of the treaty. Verily, Allah does not love the people who are traitors, people who doesn't obey to the treaty. And let not think those who disbelieve they can outstep. And by doing all these kind of evil mechanism, let not the disbelievers think that they can able to outstep win the Muslims. Verily, they will not able to escape. And as a Muslims also, you are supposed to, this is a very beautiful ayat with regard to the Muslims. Allah is telling Muslims should be prepared for all kind of dangers around them. Prepare for them whatever you are able to do of forces. Always a Muslim should be ready to counter such kind of attacks. With what kind of horses? And horses to terrify with them. The preparation should terrify the enemies of Allah. And your enemy, you should be well prepared that nobody should ever think of attacking you. If this is referring to the horses of their time, now in the contemporary world, what preparation that you should do? If people are making a narrative against Muslims, making opinion, narrative building against Muslims through technologies, even Muslims should be equipped with those technologies to counter narrative the narrations against Muslims. And their preparation should terrify the
The enemies of, you should be so prepared that nobody should ever able to think of attacking. And others from beside them, do not, you do not know them. There are enemies whom you could see with your own eyes. There are enemies who are hidden. You could not know them. Only Allah knows them. So safe zone is you are supposed to be prepared. And further, in the process of preparation and supporting the Islamic government, the concept of Islam, if somebody is dedicating his energy, time, talent, and his influence, his people and contacts for that, whatever that you spend from of it, and this is considered to be the way of Allah. This is spending in the way of Allah. And this is a third kind of expenditure, which is normally not spoken in front of Muslim public. Only two kind of charities is generally being spoken. One is, you know, about the sadaqah, and the second is zakat. And this is the third category that Allah is trying to speak about, spending for the cause of Islam, and to be technically and to be equipped, equipping the Muslim community against such a kind of a terrifying nature. And spending for that is also considered as spending in the way of Allah. And whatever that you spend for this, it will be repaid fully to you while you do not be wrong. Nothing will be wasted. You will be rewarded fully for that. And further, you are doing such preparation. If the opposite enemy, if they recline to peace, if they are coming and resorting to peace, then you recline to them and put trust on Allah. Allah, verily He is all hearer and all knower. பிறகு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவிற்கு வந்த உடனேயே அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு கூட்டங்களுடன், மிக குறிப்பாக யூதர்களுடனும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒப்பந்தம் செஞ்சிருந்தாங்க. என்ன ஒப்பந்தம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா, மதீனாவிற்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகங்கள் தங்களுக்கு மத்தியில சண்டை போடக்கூடாது. இரண்டாவது, மதீனாவை யாரேனும் அட்டாக் பண்ண வந்தா, தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தினா, இவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் என்னது உதவி செய்யணும், அவர்களுக்கு எதிராக என்னது போரிடுவதற்கு வரணும்ங்கிற இந்த ஷரத்துக்களை கொண்டு ட்ரீட்டிய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்த புதுசுலேயே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. அதில் யூதர்களும் கையெழுத்திட்டார்கள். ஆனா இந்த பத்ர் போருடைய நிகழ்வில் அந்த ஒப்பந்தத்தை மதிக்காத யூதர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகவும் குறைஷிகளுக்கு ஆதரவாகவும் மறைமுகமாகவும் சரி, சிலர் நேரடியாகவும் போர்ல என்னது கலந்துக்கிட்டாங்க. இப்ப இவர்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவது? ஒப்பந்தத்துக்காக இவர்களுடன் போரிடாமல் இருக்கணுமா, இல்ல ஒப்பந்தத்தை முறித்து விட்டு இவருடன் போரிட வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இங்கே முஸ்லிம்களுக்கு முன்னாடி வருகிறது. அதனைத்தான் நல்லா இங்க பட்டியலிடுகிறான். எவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்தார்களோ அவர்களிடம் பிறகு அதனை ஒப்பந்தத்தை முறித்து விடுகிறார்கள், அந்த ஒப்பந்தங்களை. பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காட்சியை நீங்க இன்ன வரைக்கும் பார்க்கலாம். கடைசியாக நடந்த யூதர்களுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்கு நடந்த அந்த ஒப்பந்தம் வரைக்கும் எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டாலும் சரி, இந்த ஒப்பந்தங்கள் அதற்கு பிறகு என்னது அவர்களுடைய சுபாவங்களில் ஒன்று அந்த ஒப்பந்தங்கள் என்னது முறிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு முறையும் இன்னும் அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சாதவர்களாக இருக்கிறார். பிறகு அவர்களை என்ன செய்யணும்? பிறகு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அவர்களை போரில் பார்த்தால் அவர்களை விரட்டி அடியுங்கள், அவர்களுக்கு எதிராக போர் புரியுங்கள், அவர்களுக்கு பின்னும் சரி முன்னும் சரி. எதற்காக? அவர்களுக்கு நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்கு. இதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு மண்டையில அறிவு பெறணும், இதுக்காக அவர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் போரிடுங்கள். இவர்களுடைய இது சாணக்கியத்தனமாக பார்க்கப்படுது. இவங்கள்ட்ட என்னது போரும் செய்யும், இவங்கள்ட்ட ஒப்பந்தமும் போட்டுக்குவோம், இவங்களுக்கு எதிராக களமும் ஆடுவோம். ஏன்னா ரெண்டு சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பெனிஃபிட் என்னது அனுபவிச்சுக்கோன்னு இவர்கள் சாமர்த்தியமாக செய்தால், பிறகு நீங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக போரிடுங்கள்ங்கிற அல்லாஹ் இங்கே பட்டியலிடுகிறான். பிறகு நீங்கள் பயந்தால் அவர்களிடமிருந்து ஒரு சமுதாயத்திடமிருந்து மோசடி, அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு மோசடியாக நடந்து கொண்டால் பிறகு எரிந்து விடுவீராக அவர்களிடம் சமமாக அவர்கள் நடந்து கொண்டது போலவே நீங்களும் நடந்து கொள்ளுங்க, நீங்களும் இந்த ஒப்பந்தத்தை முறித்து விடுங்கள். நோ லாங்கர் என்னது இந்த ஒப்பந்தம் என்னது வேலிடா இல்ல. ஏன்னா நிச்சயமாக அல்லாஹ் மோசடிக்காரர்களை ஒருபோதும் நேசிப்பதில்லை. வலாயசபன் அல்லதுன்னு பிறகு நீங்கள் என்ன வேண்டாம், எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ முந்திவிடலாம், முஸ்லிம்களை முந்திவிடலாம் நீங்க நினைக்காதீங்க. நிச்சயமாக அவர்கள் பலவீனப்படுத்த முடியாது. பிறகு முஸ்லிம்களை நோக்கி அல்லாஹ் சொல்றான், இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஒருவர் நேரடியான எதிரியாக இருக்கிறார், குறைஷி இணை வைப்பாளர்கள். இங்கே உள்ளரங்கமாக மதீனாவுக்குள் உங்களுக்கு எதிரி இருக்கிறார்கள். அது யாரு? யூதர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த உங்களுக்கு சில எதிரிகள் கண்ணு முன்னாடி தெரியுது, சில எதிரிகள் கண்ணு முன்னாடி தெரியல. அப்போ முஸ்லிம்கள் எல்லா காலங்களிலும் செய்ய வேண்டிய ஒரு படிப்பனையாக இங்க அல்லாஹ் சொல்றான், நீங்கள் ஏற்பாடாக இருங்கள், நீங்க தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
எந்தெல்லாம் தேவையோ இஸ்லாத்துக்கு எதிரான என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த காரியங்களுக்கு எதிராக கவுண்டர் செய்வதற்கு நீங்கள் தயாராக இருங்கள், ஏற்பாடு செய்யுங்கள். அவர்களுக்கு எதிராக உங்களால் முடிந்தவைகள் அனைத்தையும், எல்லா பலங்களையும் சேர்த்தவைகளாக, மிக குறிப்பாக போர் குதிரைகளை துறைகை பூன நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனே எப்படி இருக்கணும், அது உங்களுடைய எதிரிகளை அச்சமுறுத்துவதாக இருக்கணும். இன்னும் இவ்வளவு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறாங்க, அச்சம் அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துறதுக்கான யோசனை கூட வரக்கூடாது. நீங்கள் அச்சுறுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் எதிரிகள், அல்லாவுடைய எதிரிகளையும் உங்களுடைய எதிரிகளையும். இது அந்த காலத்தில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு போர் குதிரைகள் ரெடியா இருக்கும்னா, இன்னைக்கு எது நவீன ஆயுதமோ, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி நவீன ஆயுதம்னா, கருத்து உருவாக்கம் செய்வது நவீன ஆயுதம்னா, நரேட்டிவ் செட் பண்ணுவது கருத்து உருவாக்கம் செய்வதுன்னா, அப்போ அதனை செய்வதற்கான பலங்களை நீங்க என்ன செய்யணும், தயார் நிலையில் முஸ்லிம்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு மீடியா அதற்கான எதுனா ஒப்பீனியன் மேக்கிங் செய்வதற்கான என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குமோ அந்த டூல்ஸ்க்கு எல்லாத்திற்கும் நீங்க என்னது தயார் நிலையில் முஸ்லிம்கள் இருக்க வேண்டும். பிறகு இன்னும் மற்றவர்கள் அவர்களை அன்றி நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள். பிறகு அல்லாஹ் அவர்களை அறிவான். உங்களுக்கு சில எதிரிகளை நீங்கள் அறிய மாட்டீங்க, அல்லாஹ் அவர்களை அறிவான். இந்த ப்ராசஸ்ல இப்படி ஏற்பாடாக முஸ்லிம் கௌமை வைத்துக் கொள்வதற்கு எவைகளெல்லாம் செலவு செய்யப்படுகிறதோ, அது நேரமாக இருக்கட்டும், மணியாக இருக்கட்டும், எனர்ஜியா இருக்கட்டும், ஸ்கில்லா இருக்கட்டும், டேலண்டா இருக்கட்டும், இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கட்டும், பீப்புளா இருக்கட்டும், என்ன எவைகள் எல்லாம் செலவு செய்யப்படுகிறதோ அவை அனைத்தையும் அல்லாஹ் பொருள்களிலிருந்து அது அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் செலவு செய்யப்பட்டதாக கருத்தில் கொள்ளப்படும். முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில 2 விதமான செலவினங்கள் மட்டும்தான் பிரபலமாக பேசப்படுகிறது. ஒன்று சதக்காவை குறித்து, ஒன்று ஜக்காத்தை குறித்து. இது மூன்றாவது ஃபீ சபீலில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்வதற்காக, இஸ்லாத்தை பிற தத்துவங்களிலிருந்து செயல்படுத்தி காட்டுவதற்காக என்னென்ன ஆயுதங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ, ஆயுதங்கள்னா வெறுமனே நீங்க அறிவாயுதங்கள் செய்ய வேண்டுமோ, அந்த ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு செலவிடப்படக்கூடிய மணியை அல்லாஹ் தனக்கு செலவிடப்படக்கூடிய ஃபீ சபீலில்லாஹ் கணக்கெடுக்கிறார். பிறகு முழுமையாக வழங்கப்படும் உங்களுக்கு நீங்கள் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டீர்கள். ஜனஹு, பிறகு அவர்கள் எதிராப்புல உள்ளவங்க சமாதானத்திற்கு வந்து விட்டால் பிறகு நீங்களும் இணங்குவீராக சமாதானத்துக்கு. அதான் சமாதானம் வந்துட்டானேங்கிறதுக்காக என்னது, இவர்களை அழிக்க பார்க்கக்கூடிய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்களை ரொம்ப கீழா பார்த்து அவர்களை சுரண்ட முடியுமோ சுரண்டி, எவ்வளவு பழிவாங்க முடியுமோ பழிவாங்கி என்ற அந்த இதுக்கு நீங்க போவாதீங்க. அவர்கள் சமாதானத்துக்கு வந்தால் நீங்களும் அவர்களுடன் சமாதானத்தில் இருப்பிடுங்கள், இணங்குவீராக. பிறகு அல்லாவின் மீது தவக்கல் துவையுங்கள், நம்பிக்கை வைப்பீராக. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு செவியுறுபவனாகவும் நன்கறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். With that we can close for the day, inshallah.